وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے ہم ایپیسوڈ لائے ہیں سورہ بقرہ کی، تو آئیے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ آپ نے تلاوت سنی، اب آئیے ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا بنی، یا حرف ندا ہے، اور بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کیا ہے؟ منادا، یعنی کس کو ندا دی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ اور بنی جو ہے یہ بنون بیٹوں کو کہتے ہیں، ابنن کی جمع ہے بنون، اور بنون سے جب یہ بنتا ہے بنی اسرائیل منادا تو یہ بنین ہو جاتا ہے، اور پھر جب بنین ہو جاتا ہے تو پھر یہ جب یہ مضاف بنتا ہے تو نون گر جاتا ہے اس کا، تو یہ ہو گئے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرا کے مطلب ہوتا ہے بندہ یعنی عبد، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اسرائیل کے مطلب ہو گئے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق کون تھے؟ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ان کے نسبت سے ان کو چلڈرن آف اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو، زال کافرہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یہ فعل امر ہے، اور کہا گیا کہ تم سب یاد کرو۔ کس چیز کو یاد کرو؟ نعمتی، میری نعمت، یا لگ گیا تو میری ہو گئی، التی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، کس پر انعام کی؟ علیکم تم پر، کس پر؟ بنی اسرائیل پر۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ واو عطف کا آ گیا، اوفو پورا کرو، واو فایاس کا روٹ پرڈ ہوگا، اوفو پورا کرو، یہ بھی فعل امر ہے، پورا کرو، کیا پورا کرو؟ بعہدی، میرے عہد کو، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو تم۔ اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو۔ وہ کیا عہد تھا؟ وہ انشاءاللہ ہم تفصیل میں کریں گے اس کی۔ اور ایایا، اب ایا کا ورڈ بھی دیکھیں آپ کے لیے نیا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے ایا کا، ہے نا، اور یہاں پہ ہے ایایا، تو ایایا کا مطلب ہوتا ہے خاص میری ہی، یہ تاکید کے لیے آتا ہے،
اور کہا خاص میری ہی، خاص مجھ سے ہی فرحبونی، فرحبونی ڈرو مجھ سے۔ راہ باش کا روٹ ورڈ ہے اور یا جو ہے وہ گرا دیا اور اس کے بدلے صرف نون لگایا، لیکن رکنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھتے ہیں فرحبون۔ پھر آگے کیا آئے تھے، وا اور آمینو ایمان لاؤ۔ دیکھیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لفظ آمینو ایمان لاؤ۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ ہوتا ہے آمنو تو ہوتا ہے وہ سب ایمان لائے، لیکن جب یہ آمینو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ بما اس پر جو انزلتو، انزلتو کیا ہے؟ انزلتو نون زا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ انزلتو میں نے نازل کیا، کیا چیز نازل کی؟ آپ کو پتا ہے قرآن مجید نازل کیا، اور اس کا کام کیا ہے؟ مصدقاً، مصدقاً یہ جو ہے آپ کا اسم الفاعل ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا۔ کس چیز کی تصدیق کرنے والا؟ لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، اور کیا ہے ان کے پاس؟ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے پاس کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے پاس ہے توریت اور انجیل، جس کو ملا کے کہتے ہیں بائبل۔ ولا اور نہیں، تکونو تم سب ہو جاؤ۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ اس میں جو ہے حکم ہے، اور یہ حکم کیا ہے؟ منع کیا جا رہا ہے کہ نہ تم ہو جاؤ اولا کافرم بھی، اولا سب سے پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس کا، وا اور لا نہیں، یہاں پر بھی دیکھیں آ گیا منع کرنے کا، کیا نہیں کرو، اور لا تشترو نہ خریدو یا نہ بیچو، ہے نا؟ یہ ہم نے جو ہے نا پہلے بھی یہ آیت پڑھی ہے تشترو والی، کہ جس میں کیا کیا تھا انہوں نے کہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی، ہے نا؟ اور اب کیا کہا کہ لا تشترو بھی آیاتی، نہ بیچ دو، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تشین رایا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو لا تشترو نہ تم بیچ دو بھی آیاتی میری آیتوں کو، یعنی آیتیں کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کو، کیا قیمت پر؟ ثمنن قلیلا، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، وا اور ایایا، اب دیکھیں دوبارہ وہی لفظ آ گیا، ایایا خاص مجھ سے، فتقونی تم سب ڈرو، نا؟ یہ واو قافیہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یہاں بھی جو ہے وہ آپ کو امر ہے اس کے اندر کہ ڈرو۔ لیکن پہلے فرحبون تھا، پھر فتقون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بار بار جو ہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ولا اور کیا نہیں کرو، لا نہیں، وا اور لا نہیں، تلبسو تم ملاؤ، لام باسا، لام باسین اس کا روٹ ورڈ ہے لبسا، اور اسی سے لفظ لباس بھی بنا ہے، کیوں؟ لباس جو ہے وہ جسم کو چھپاتا ہے، تو لبسا کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، یعنی چیزوں کو ایسا ظاہر کرنا جو وہ ہے نہیں۔ ولا تلبسو اور نہ تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی باطل سے، حق کیا ہے؟ سچ، اور باطل کیا ہے؟ جھوٹ، تو جھوٹ کو اور سچ کو مت ملاؤ۔ اور وا اور لا تکتمو، یہاں پہ لا جو ہے نا محذوف ہے، تو لا تکتمو، نہ یہاں لا نہیں ہے مگر میننگ آ رہے ہیں اس میں، اور نہ تم چھپاؤ الحق حق کو، وا اور انتم تم سب تعلمون جانتے ہو، اے لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور کیا حکم ہے؟
आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे अल्लाह ताला इसमें हुक्म दे रहे हैं। वअक़ीमू, और कायम करो। क्या कायम करो? अस्सलाता, नमाज। वआतू, और अदा करो। क्या चीज अदा करो? अज़्ज़काता, ज़कात। वरकऊ, और रुकू करो। वरकऊ, ये भी हुक्म है, देखें, रुकू करो मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ। माँ के मतलब साथ, और राकई रुकू करने वाला, और राकीन जो है वो उसकी जमा हो गई। तो रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो अब आइए हम इसको समझते हैं। देखें, अभी तक जो हम सूरह बकरा हमने अभी तक जितनी पढ़ी है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ईमान का जिक्र करवाया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरीन का जिक्र किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र किया, फिर मिसालों से समझाया, फिर उसके बाद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया, इंसान की तख्लीक का वाक़या बयान किया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बताया कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को भेज दिया और शैतान को भी भेज दिया, और उसकी मुसलसल उसकी आजमाइश होती रहेगी लोगों की, और लोग वापस अल्लाह के पास पलट के आते रहेंगे और कामयाब वो होंगे कि जो अल्लाह के काम पे चलने वाले होंगे। अच्छा, अब जो है देखें, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इसमें मुखातिब किया है, और बनी इसराइल आपको मालूम है, हमने आपसे अभी बात की है कि ये वो लोग हैं यहूद और नसारा ना। और इसमें जो है यहूद और नसारा को बड़े प्यारे नाम से अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है, बनी इसराइल, और उनको मुखातिब करके उनसे क्या कह रहे हैं कि मेरी नेमत को याद करो जो तुम पर मैंने की। अब क्या नेमत की? देखें, वैसे अगर जिक्र करने पे आए तो बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला की, है ना। अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें नहीं दी इंसान को। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कायनात में अपनी निशानियां डाली हैं, इंसान के अंदर वदियत कर दी हैं। फिर अल्लाह ताला ने इंसान का लिबास है, खुराक है, उसकी जिंदगी के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं, फिर उसके हिदायत के लिए जो चीजें जरूरी हैं, रसूल किताब सब भेजे। लेकिन इसके अलावा ये स्पेशल जो उनको कहा जा रहा है, उस्कुरू नेमती, जो मैंने तुम पर इनाम की, तो उससे मुराद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे जो है इसको वाज़े करके बता दिया है, हम पढ़ेंगे, आगे आएगा कि अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने तुम्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी, तुम्हें दुनिया का इमाम बनाया था, और तुमको जो है नबी तुम्हारे अंदर भेजे थे, और तुमको मैंने दुनिया में इज्जत और मंजिलत बख्शी थी। आपको मालूम है ना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितना इख्तियार दिया, और हम जितना जितना पढ़ते जाते हैं पता चल जाता है मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको किस तरह से अल्लाह ने बनी इसराइल को वहां से निकलवाया और उन पर बड़े एहसानात किए, मन्नो सलवा उतारा। तो ये हिस्ट्री बयान हो रही है उनकी कि सिर्फ देखें एक लफ्ज से हिस्ट्री पूरी आ गई। नेमत, नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की। अब अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि वअफ़ू बिअहदी, तुम मेरे साथ अहद को पूरा करो। अब क्या अहद था उनके साथ? आप देखें उनकी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया लिखा हुआ था, और उनसे कहा गया था कि एक नबी आएगा जिसकी ये निशानियां होंगी, और फिर तुम उसको कबूल करना। हर नबी के बारे में आप देखें जब किताब आती है तो दूसरे नबी का उसमें जिक्र होता है, तो उनकी किताबों में भी था और वो पहचान भी गए थे। लेकिन दरअसल उनके ना मानने की वजह क्या थी कि ये नबी बनी इस्माइल में से आ गए। अब देखें सुभान अल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहते हैं, अंबिया के बाप, इसलिए कि बहुत सारे नबी बनी इसहाक में से आए हैं, लेकिन एक नबी, आखिरी नबी जो सारे नबियों से बड़े हैं, सारे नबियों से अफजल, वो बनी इस्माइल में से आए हैं। तो बनी इसराइल और बनी इस्माइल
ये दोनों शाखें कहाँ जाके मिल रही हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। तो यहाँ पे उनको याद दिलाया जा रहा है, तुम्हारी किताबों में लिखा था उनके बारे में, तुमसे अहद लिया गया था, और फिर कहा अगर तुम मेरे अहद को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। और अल्लाह ने क्या अहद किया था? अल्लाह ने तो ये अहद किया हुआ है ना कि जो अल्लाह के हुक्म मानेगा अल्लाह ताला उसको दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमाएंगे। और फिर कहा कि वइया फरहबून, और खास मुझसे ही डरो, यानी डरने के लायक कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है। अल्लाह की नाफरमानी से बचने को कहा गया है कि इसका अंजाम बहुत खराब होने वाला है। यानी इंसान जो है दुनिया में बहुत चीजों से डरता है ना, पर सिग्नल तोड़ने से डरते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी, टिकट मिल जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी जो लॉज हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे होते हैं तो उसके जो लॉज होते हैं उनके हिसाब से आप अपने आप को रोक के रखते हैं, उन पे चलते हैं, उनके लॉज पे, ताकि कोई क्राइम ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला चूंकि नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इंसान इतना बेधड़क और इतना ज्यादा वो है कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला को नहीं ख्याल करता और उनके काम जो हैं उन पे अमल नहीं करता, उनको फॉलो नहीं करता। इसीलिए तो देखिए कहा गया ना कि कुरान मजीद रोज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिए हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उस पर ईमान लाओ जिस पर जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करती है। तो वो क्या चीज है? वो है कुरान मजीद। क्योंकि कुरान मजीद में ये बताती है हमें कि देखो तौरात और इंजील अल्लाह की किताबें हैं, ये आसमानी किताबें हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने नबियों को दी थी। तो ये जो है कुरान हमें ये बताता है कि ये भी आसमानी किताब है, और हमसे ये कहता है मुसलमानों से कि तुम्हारा इस पर ईमान रखना जरूरी है, अमल करना जरूरी नहीं है। देखें, इसलिए कि अमल तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कानून उसमें बदल दिए हैं इन लोगों ने, और उनके बाइबल के बहुत सारे वर्जन है, 200-300 वर्जन है। तो किस पे अमल करेंगे आप और किससे बचेंगे? बस हमें ईमान रखना जरूरी है। और फिर कहा उन्हीं से खिताब है कि ना तुम सबसे पहले इनकार करने वाले बन जाओ। आपको मालूम है ना कि यहूदियों ने जो है वो मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहूदी बहुत सारे वहां रहते थे, तो उन्होंने कबूल नहीं किया दीन इस्लाम। अगर कबूल किया तो बनी इस्माइल ने किया जो मुशरिक और बुत परस्त थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों ने कबूल किया। और क्या कहा अल्लाह ताला ने? वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, कि मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना बेच डालो। अब थोड़ी कीमत क्या होती है? क्या इसका मतलब ये है कि $1,000,000 ज्यादा है और $1 कम है? नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल मताउ दुनिया कलीलुन, सारी की सारी दुनिया भी तुम्हें देनी पड़े ना तो वो भी आखिरत के मुकाबले में कम है। तो ये कि आखिरत को याद रखो, आखिरत की जिंदगी तो इनफाइनाइट लाइफ है, उसको बचाओ, दुनिया ना बचाओ, अपनी दुनिया के मजे ना पेश नजर रखो, और आप अल्लाह के बनाए हुए कानून मत तोड़ो, मत बदलो। वइया फत्तकून, और खास मुझसे ही डरो। भला तलबिसु, देखिए एक और हुक्म है। लेकिन जहाँ जहाँ ये अहकाम बनी इसराइल को दिए है ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए है। नहीं, ये जो है ना अहकाम हमारे लिए भी है। ऑफ कोर्स फर्स्ट जो है एड्रेसी जो है वो तो है यहूदी और ईसाई, लेकिन उसके बाद हम लोग भी हैं। हमारे लिए भी इसमें यही हुक्म है कि अल्लाह की आयत को नहीं बेचना है, अल्लाह की आयत का इनकार नहीं करना है, अल्लाह की आयत को जो है वो मानना है, ईमान लाना है।
اور پھر کیا کہا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل سے مت ملاؤ. حق واضح ہے، باطل واضح ہے، اور نہیں چھپاؤ حق کو جانتے بوجھتے. تو اس میں دیکھیں حق کیا ہوتا ہے. حق جو ہے ہر سچ بات حق ہے، یعنی حق کے معنی سچ کے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہمیں دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم تہجد میں پڑھتے ہیں کہ اللہم لک الحمد انت الحق، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کا ایک نام الحق ہے. انت الحق و وعدک الحق، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان والوں سے وعدے کیے ہیں اور کافرین سے وعدے کیے ہیں، وہ سب سچے ہیں، وہ سب ہو کے رہیں گے. وَلِقَاؤُكَ حق، اور اللہ سے ملاقات حق ہے، انسان اللہ سے ملاقات کر کے رہے گا. وَالْجَنَّةُ حق، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت ہوگی تو وہ ہوگی، وہ حق ہے. وَالنَّارُ حق، اور آگ حق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ بھڑکا دی ہے، تیار کر دی ہے جہنم، تو وہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں حق ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. جب حق آ جاتا ہے تو باطل اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا. جب حق واضح ہو جاتا ہے تو باطل غائب ہو جاتا ہے. اور کہا چھپانا بھی نہیں چاہیے حق کو، جانتے بوجھتے. دیکھیں کسی کو معلوم نہیں ہے دین اسلام، معلوم نہیں ہے، اس کو حق معلوم ہی نہیں ہے، وہ اگر غلطی میں پڑا ہے تو بات اس کی تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی پھر بھی رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن جس نے سب کچھ پہچان لیا تو پھر اس کا جو ہے بڑا سخت، وہ تو کرمنل بن گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے عبداللہ بن سلام کا بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام ایک نوجوان یہودی عالم تھے مدینی کے، اور انہوں نے جو ہے وہ ساری جو ہیں وہ ترکیبیں جو بھی ان کی کتاب میں لکھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، تو وہ ان کے پاس کھانا لے کے گئے اور کہا کہ یہ کھانا کھائیے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا صدقے کا کھانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو دے دیا، اس لیے کہ نبی کو صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح پھر مہر نبوت کا کتاب میں لکھا تھا کہ مہر نبوت ہے، وہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہوا کہ کوئی پیچھے سے دیکھنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ چادر اپنی تھوڑی سی کھسکا دی، وہ انہوں نے دیکھ لی. تو مہر نبوت جو ہے وہ دو مونڈوں کے درمیان تھی، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اور اس کے میں تھوڑے بال بھی تھے. تو وہ مہر نبوت ہر نبی کے پاس ہوتی تھی. تو اس طرح کے انہوں نے جو ہیں اور بھی کچھ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، یہ نبی ہیں. اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو پہچان گیا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے قوم کے لوگ جو ہیں وہ مجھے نہیں مانیں گے، تو ایسا میں کرتا ہوں کہ میں چھپ جاتا ہوں، اور جب میرے قوم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا. تو ان کے قوم کے لوگ آتے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرانے آتے تھے اپنے مسائل میں، ہے نا، اور ویسے بھی آپ کی خدمت میں آتے تھے. تو یہودی سردار آئے وہاں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو بہترین بیٹے ہیں، وہ تو بہترین باپ کی اولاد ہیں، وہ تو بہت عالم ہیں، وہ تو بڑے سچے ہیں، بہت وہ ہیں. تو اس کے بعد وہ
बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा है फौरन के फौरन सब बोलने लगे कि ये तो बड़ा कमीना आदमी है, ये तो बड़ा रजील आदमी है, ये तो हमारे यहाँ किसी लायक ही नहीं था, इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं थे। और फिर वो बकते झकते वहां से चले गए। तो देखिए, ये होता है हक को छुपाना और ये होता है हक को मानना। तो सुभान अल्लाह, जिनके दिल साफ होते हैं वो हक को कबूल भी कर लेते हैं, और जिनके दिलों में पहले ही से बुग़्ज़ व अनाद भरा होता है तो वो हर चीज को जानते हुए भी इनकार करते हैं। उसके बाद हुक्म है कि वाक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। देखिए, ये भी एक काम है, 3 हुक्म है इस आयत में। नमाज कायम करो ना, नमाज जो है, नमाज का मीनिंग दुआ के भी होते हैं, हमने बताए थे आपको पहले। नमाज इबादत को भी कहते हैं, नमाज दुआ को भी कहते हैं, नमाज पुकार को भी कहते हैं, नमाज क्या कहते हैं, कुर्ब को भी कहते हैं अल्लाह के। तो ये कहा है नमाज कायम करो, ये नहीं कहा नमाज पढ़ो। तो क्या कायम करना क्या होता है? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। यानी नमाज हम पढ़ेंगे तो तरीका क्या होगा? वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया। हमें से कोई इस बात का मजाज नहीं है कि वो कोई अपना नया तरीका नमाज का निकाल ले, उसको हरगिज हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में नमाज पढ़ी है, अरबी में ही पढ़ी जाएगी। कोई शख्स अपनी मर्जी की जुबान में नमाज नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा तो कबूल नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से नमाज पढ़ के दिखाई है, तो कहा कि बाजमात नमाज और जुमे का क़याम करना। तो नमाज में जो है ये सारी चीजें आ जाती हैं, और ये तो खैर आता ही है कि भाई खालिस अल्लाह के लिए पढ़ना, खुशू व खुजू से नमाज को पढ़ना, और वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना। ये नहीं कि भाई नमाज का वक्त है, नहीं भाई हम तो घर जाएंगे तो पूरी नमाजें एक साथ पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, क्या कहा? इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज की गई है। उसके बाद ज़कात का हुक्म है कि ज़कात का मतलब होता है पाक करना। ज़कात का मतलब होता है कि पाक करना। तो हमें जो है अपने आप को पाक करना चाहिए। ज़कात अदा करके, हमें ज़कात अदा करके नमाज जो है, और नमाज अदा करे, ज़कात अदा करे और भाई पाक करे अपने आप को। तो फिर ये जो है ये हुक्म है किस तरह। देखिए, नमाज ज़कात जो है वो मुसलमानों से ली जाएगी और मुसलमानों को ही दी जाएगी। सदक़ात आप दे सकते हैं जिसको भी दें, लेकिन ज़कात खालिस मुसलमानों से लेके मुसलमानों पे खर्च की जाएगी। ज़कात से इंसान के अंदर से माल की मोहब्बत कम होती है। ज़कात अदा करने से माल जो है ना वो कम नहीं होता। ज़कात जो है वो माल को पाक करती है। तो ज़कात के बहुत फायदे। और फिर कहा कि तुम रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ। तो क्या रुकू करो? देखें, जो नमाज आपको पता है कि शरीयत में हमेशा से फर्ज है, बस नमाज के अरकान मुख्तलिफ होते थे। तो ये जब यहूदियों की जो नमाज थी उसमें रुकू नहीं था, सजदा था उसके अंदर मगर रुकू नहीं था। तो कहा अब जो नमाज का हुक्म आया है, आखिरी नबी लेके आए हैं, उसमें रुकू शामिल है, उसमें क़याम है, खड़े होते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदा करते हैं। तो कहा तुम भी अब इसी तरह नमाज पढ़ो। वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ मुराद नमाज है इससे।
تو سبحان اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔